This is Chennai Press News. Kauvery Hospital Vadapalani, a unit of Kauvery group of hospitals, installed an automated external defibrillator at Sivan Park, Nagar today. The initiative under Restart Heart Foundation is to address the rising numbers of sudden cardiac arrests, educate the community on the prevention of deaths due to cardiac arrests, and equip them with the skills to provide immediate response to such a life-threatening emergency. The inauguration was by AMV Prabhakara Raja, MLA, Viringambakam constituency. Speaking on the occasion, he said, an emergency can occur anytime, anywhere, especially in public places. During such scenarios, it is essential to have access to medical care. AEDs are helpful in addressing sudden cardiac arrests, where a bystander can provide first-hand help until an ambulance arrives. A location such as Sivan Park has over 1,000 people visiting on a daily basis. People across all age groups visit the park for their fitness routine and or leisure activities. Therefore, it is essential to equip the place with right medical assistance that would be needed in times of distress. I appreciate Kauvery Hospital Vadapalani for this noble initiative, thereby preventing deaths due to sudden cardiac arrest. Speaking on the initiative, Dr. Aravindan Selvaraj, co-founder, Executive Director, Kauvery Group of Hospitals, said, there has been a sudden spurt in deaths due to sudden cardiac arrests, most of which could have been prevented with timely intervention and emergency precautions. More than 70% of cardiac arrests occur outside the hospitals, and with the right intervention, the chances of survival can improve significantly. Hence, it is essential to educate the public and the corporation staff who are often the bystanders. Through the Restart Heart Foundation, we shall be installing AED at more locations in the region and train the facility staff on basic life support and first aid. We believe the initiative will create a significant impact on overall well-being of the community. Dr. Purnachandran, Dr. Preetha and Mr. Kingsley grace the occasion. வணக்கம், என் பேர் டாக்டர் பூர்ணச்சந்திரன். காவேரி மருத்துவமனை வடபழனி மருத்துவமனையின் மருத்துவ கண்காணிப்பாளராக பணிபுரிகிறேன். இன்றைக்கி ஒரு உன்னத நாள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம சிவன் பார்க்கில் ஏஇடி அப்படிங்கிற ஒரு கருவியை நம்மளுடைய தொகுதி எம்எல்ஏ திரு விக்ரமராஜா திறந்து வச்சார். இந்த சாதனம் இந்த பகுதியில் இருக்க மக்கள் யாருக்காவது ஒரு இருதய செயலிழப்பு, அதாவது கார்டியாக் அரெஸ்ட்டுங்கிறது நடக்கும்போது ஒரு இமீடியட்டாக உயிர் காக்கிற ஒரு சாதனமாக தான். அதை டாக்டர் பிரீதா விரைவாக எடுத்து சொன்னாங்க, எப்படி அதை யூஸ் பண்ணுறது, அதை எப்படி இது பண்ணுறது. ஸோ இந்த சாதனத்தை நாங்கள் நகரின் பல பகுதிகளில் நிறுவ முன்வந்துள்ளோம். இந்த சாதனம் இருக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கண்டிப்பாக ஒரு கார்டியாக் அரெஸ்ட் நடக்கும்போது இந்த பார்க்கில் வேலை செய்கிற ஊழியர்களுக்கு மற்றும் பொது சேவை செய்யும் இந்த பகுதி நபர்களுக்கு நாங்கள் ஏற்கனவே ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம். அவங்க கண்டிப்பாக இதை எடுத்து ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் பேராமெடிக்கல்ஸ் வர வரைக்கும் இந்த சாதனம் மூலமாக அவங்களுக்கு உயிர் காக்கும் சிகிச்சையை அளிக்கலாம். இது ஒரு முக்கியமான ஒரு சாதனம். ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி நம்ம சிவன் பார்க்கில் நம்ம ஒரு ஏஇடி மிஷினை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஏஇடி மிஷின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன். ஸோ ஏஇடிங்கிறது ஆட்டோமேட்டட் எக்ஸ்டர்னல் டிஃபிப்ரிலேட்டர். இது என்ன கருவின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு லைஃப் சேவிங் மிஷின், உயிர் காக்கும் கருவி. ஸோ இது நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்னா, இருதய செயலிழப்பு ஏற்பட்ட நபர்களுக்கு கார்டியாக் அரெஸ்ட் சுச்சுவேஷனில் நம்ம கொடுக்குற முதலுதவியை நம்ம பேசிக் லைஃப் சப்போர்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். அந்த பேசிக் லைஃப் சப்போர்ட்டில் 2 பகுதிகளாக பிரிக்கிறோம். ஒன்று கை வச்சு நம்ம கொடுக்குற செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன்,
இன்னொன்று சிபிஆர்னு சொல்லப்படுற செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன், இன்னொரு மெயின் பார்ட் இந்த ஏஇடி. இப்போ வந்து ஏஇடி இல்லாத இடத்துல அவங்களால வெறும் கம்ப்ரெஷன்ஸ் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும். இல்லை எமர்ஜென்சி ஆம்புலன்ஸ் வர வரைக்கும், இல்லை அந்த பேஷண்ட்டை நீங்கள் கூட்டிகிட்டு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குற வரைக்கும் நீங்கள் கம்ப்ரெஷன்ஸ் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும். அதுவே ஒரு ஏஇடி நமக்கு பக்கத்தில் இருக்குங்கும்போது எவ்வளோ சீக்கிரம் ஃபஸ்ட்டு 5 மினிட்ஸ்க்குள்ளே அந்த ஏஇடியை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது நம்ம அவங்களோட ஹார்ட்டில் ஷாக் கொடுத்து அந்த ஹார்ட்டை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கிட்டத்தட்ட 75%. அதுவே அவங்க கொஞ்சம் டிலே ஆகி நம்ம ஒரு இப்போ 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆகி நம்ம ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு ஏஇடி கனெக்ட் பண்ணி ஷாக் கொடுக்குறதோ, இல்லை பேஷண்ட்டை கார்டியாக் அரெஸ்டான பேஷண்ட்டை ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போய் ஷாக் கொடுக்கும்போது அந்த வாய்ப்பு வந்து 35% தான் இருக்குது. ஸோ இது முக்கியம். ஸோ ஏஇடி பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சிம்பிள் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்டு. அதில் 3 ஸ்டெப்பு அதுலேயே மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் ஒரு பேட்ச் இருக்கும். அந்த பேட்சையும் எப்படி நம்ம அட்டாச் பண்ணும் பேஷண்ட்டுக்கு அப்படிங்கிறதையும் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் ஒரு வரைபடம் மூலியமாகவும் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் ஒரு லெட்டர்ஸ்லேயும் எழுதியிருக்கும். ஸோ ரைட்டில் ஒரு பேட் அட்டாச் பண்ணோம், லெஃப்ட்டில் ஒரு பேட் அட்டாச் பண்ணோம். ஸோ கார்டியாக் அரெஸ்ட் வந்த பேஷண்ட்டுக்கு கம்ப்ரெஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கும்போதே நீங்கள் துணியை வந்து நீக்கிட்டு வெறும் உடம்புல நீர் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை தொடச்சிட்டு அந்த பேட்ஸை அப்ளை பண்ணிடணும். பேட்ஸை அப்ளை பண்ணி அந்த பின்னை கனெக்ட் பண்ண உடனே அந்த மெஷின் வந்து அனலைசிங் ரிதம், ஸ்டே அவே ஃப்ரம் த பேஷண்ட் நம்ம தள்ளி நின்றுக்கணும். ஸோ அது அனலைஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த ஹார்ட்டில் இருக்கிற ரிதம் ஷாக் கொடுக்கக்கூடிய ரிதமா இல்லையா அப்படிங்கிற அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இட் நீட் ஷாக்குன்னு சொல்லிச்சுன்னா அடுத்து நம்ம அந்த ஷாக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம். அது 3rd ஸ்டெப். ஸோ ப்ரெஸ் பண்ண உடனே மறுபடியும் ஸ்டே அவே ஃப்ரம் த பேஷண்ட் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு வார்னிங் கொடுத்துட்டு அது ஷாக் டெலிவர் பண்ணிவிட்டு 4th கமாண்டாக ஷாக் டெலிவர்டுன்னு சொல்லிடும், கண்டினியூ சிபிஆர். ஸோ நம்ம செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன்ஸை ரெஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம் அன்டில் நம்ம ஆம்புலன்ஸ் பர்சன் வந்து நம்ம டேக் ஓவர் பண்ணுற வரைக்கும். ஸோ இதனால் நம்ம உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ஜாஸ்தி.